ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಮಂದವಾಸರ ಶನಿವಾರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಃ सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारोढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् सासितो न धनुर्बाण पाणिं नक्तञ्चरान्तकम् स्वलीलया जगत्त्रातु आविर्भूतमजं विभुम् स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम् रामरक्षां पठेत् प्रज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् शिरो मे राघवः पातु हालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु
विश्वामित्रः प्रियश्रुती घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटिं पातु दक्षिणी हनुमत्प्रभुः ऊरूरघोत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीधः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की जय। ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 जय जय राम जय जय राम. ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. भूयो भूयो नमाम्यहम्.
जय जय राम जय रघुराम। जय जय राम जय रघुराम। सीता राम श्री रघुराम। सीता राम श्री रघुराम। पशुपति रंजन पावन नाम। पाप विमोचन तारक नाम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय जय राम जय रघुराम। जय रघुराम। जय रघुराम। अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव ಶಂಭು. ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಈ ದ್ವಾದಶಿಯ ಶನಿವಾರದ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯಃ
श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? Lord answers, the blessed Lord said, again I shall declare to you the supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। The Supreme Lord said, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be of three kinds: goodness, passion, or ignorance. Now, hear about these three types of Shraddha. Arjuna asked, those who, setting aside the ordinances of the scriptures, perform sacrifice with faith, what is their condition, O Krishna? Is it sattva, rajas, or tamas? ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸತ್ ಅಥವಾ ಅಸತ್ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ, ಹಿಂದಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸತ್ಕರ್ಮ ಯಾವುದು, ಅಸತ್ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಭಗವಂತನು ಪೂಜೆ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ, ಯಾವುದು ಮಧ್ಯಮವಾದ ರಾಜಸ, ಯಾವುದು ಹಾನಿಕರವಾದ ತಾಮಸ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡದವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸುಖವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಮಗತಿಯಂತೂ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶದ ವಿವರವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅರಿತವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿಯದವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಕುರುಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದೇವತಾದಿಗಳ ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿದನು, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಭಗವಂತ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿಯದಿರುವುದರಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ತೋರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಿಯದವರು ಆಚರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ವ್ರತ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂತಹುದು? ಸಾತ್ವಿಕವೋ, ರಾಜಸವೋ ಅಥವಾ ತಾಮಸವೋ? ಅವನ ಸ್ವಭಾವವೋ ಎಂಥದ್ದು? ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವವೋ ಅಥವಾ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವವೋ? ಭಗವಂತನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅವರ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅವರ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸ್ವಭಾವವಿದೆಯೋ ಅವನು ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಹುಟ್ಟು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಎಂಬ 3 ಪ್ರಕಾರದ್ದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 3 ಪ್ರಕಾರದ್ದಾಗಿ ಇರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಈ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯೋಯಂ ಪ್ರಶ್ನ ನ ಅಪ್ರವಿಭಜ್ಯ ಪ್ರತಿವಚನಂ ಅರ್ಹತಿ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಕವಾದದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನು ಇಂತೆಂದನು. ದೇಹಿಗಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಎಂದು ತ್ರಿವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವನು, ಕೇಳು. ತ್ರಿವಿಧ, ತ್ರಿಪ್ರಕಾರ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಯಸ್ಯಾಂ ನಿಷ್ಠಾಂ ತ್ವಂ ಪೃಚ್ಛಸಿ ದೇಹಿನಾಂ ಶರೀರಿಣಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜಾ. ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಃ ಕರ್ಮಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಮರಣಕಾಲೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಃ ಸ್ವಭಾವಃ ಉಚ್ಯತೆ. ತತೋ ಜಾತಾ ಸ್ವಭಾವಜಾ. ಸಾತ್ವಿಕಿ ಸತ್ವನಿರ್ವೃತ್ತ ದೇವಪೂಜಾದಿ ವಿಷಯ, ರಾಜಸಿ ರಜೋ ನಿರ್ವೃತ್ತ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಪೂಜಾದಿ ವಿಷಯ, ತಾಮಸಿ ತಮೋ ನಿರ್ವೃತ್ತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಪೂಜಾದಿ ವಿಷಯ ಏವಂ ತ್ರಿವಿಧಾ. ತಾಂ ಉಚ್ಯಮಾನಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಶೃಣು ಅವಧಾರಯ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ. ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜಾ ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಜಸೀ ಚ ಏವ ತಾಮಸೀ ಚ ಇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದನು, ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ, ದೇಹಿನಾಂ ಸ್ವಭಾವಜ, ಮಾನವರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ. ಏನದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ? ಸ್ವಭಾವಜ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವಜ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಚಿತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ವಭಾವಜ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಚಿತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ವಭಾವಜ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವಜ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸಾತ್ವಿಕ. ಚ ರಾಜಸಿ ಚ ತಾಮಸಿ ಇತಿ, ಮತ್ತು ರಾಜಸ ಹಾಗೂ ತಾಮಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ತ್ರಿವಿಧಾ ಏವ ಭವತಿ, 3 ವಿಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದನು, ಮಾನವರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಎಂಬುದಾಗಿ 3 ವಿಧವಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆಯೋ, ದೇಹಿಗಳ, ಶರೀರಿಗಳ ಸ್ವಭಾವಜವಾದ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ತ್ರಿವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 3 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬೇರೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಾಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದರೆ ಸ್ವಭಾವವೆನಿಸುವುದು.
ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾದಿ ಪೂಜ ವಿಷಯ. ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಭಾವಜ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಸತ್ವದಿಂದ ಆಗಿರುವ ದೇವ ಪೂಜೆಯೇ ಮುಂತಾದದ್ದರ ವಿಷಯದ ಶ್ರದ್ಧೆ. ರಾಜಸ ರಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಪೂಜೆಯೇ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ. ತಾಮಸ ತಮಸ್ಸಿನಿಂದಾದ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಪೂಜೆಯೇ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಹೀಗೆಂದು 3 ವಿಧವಾಗಿರುವುದು. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು, ಕೇಳು, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊ. We need to understand the question of Arjuna. The injunctions of the Adhyatmika Grantha are not generally available for all people. And even when they are made available, very few will have the intellectual capacity to understand them. In the excitement of life's activities around and the confusions and anxieties within, very few of us can hope to plan the paths of our life according to Shastra. But a sincere seeker might have a great faith in the higher way of life and a deep devotion to the ideals preached and propounded generally by all the scriptures of the world. Hence, this question by Arjuna. The term yajna used here need not be understood as indicating the Vedic sacrifices and ritualistic performances only. The Gita is quite a complete scripture, and as such, it has its own definitions of terms. The term yajna has been earlier explained in the 3rd chapter, Karma Yoga, which defined to include all selfless cooperative endeavors of every individual in a society, undertaken to bring forth to manifestation the latent wealth and prosperity that are in that community. Therefore, all acts done by an individual during his life in a spirit of selfless dedication to the general well-being can come under this term yajna. Without knowing the serene harmony that throbs behind life, can one who is striving hard in the world in a spirit of detachment and selflessness hope to avoid agitations? What would be his condition? Nishtha. And in a parenthetical clause, Arjuna adds what he wants to know, whether such actions of men fall under the category of inactivity, sattva, or of activity, rajas, or of inactivity, tamas. The Blessed Lord said, threefold is the faith of the embodied, which is inherent in their nature. The sattvic, pure, the rajasic, passionate, and the tamasic, dull. Thus thou hear of it. The moods that rule the behaviors of the human are 3 in number: the good, the passionate, and the dull. Good is sattvic, passionate is rajasic, and the dull is tamasic. Why should we take into consideration these temperaments at all and try to understand the types of faith and their play in life? These are explained in the following verses. We shall see the 3rd shloka tomorrow evening. ಕಾಡು ಹಕ್ಕಿ ಹುಳಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳೇಕೆ, ನೋಡುವರ ಕಣೋಲವ ಬೇಡುವಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಾಡುವ ಮಾಟಗಳ ನಾದನಿತು ಬೆಳಗಾಗುವುದು, ಮಾಡುವ ಮಾಟಗಳ ನಾದನಿತು ಬೆಳಗುವುದು, ರೂಢಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕಾಡು ಹಕ್ಕಿ ಹುಳಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳೇಕೆ, ನೋಡುವರ ಕಣ್ಣೊಲವ ಬೇಡುವಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ನೋಡುವರ ಕಣ್ಣೊಲವ, ಕಣೋಲವ ಅಂತ ಇದೆ, ತಪ್ಪುದು. ನೋಡುವರ ಕಣ್ಣೊಲವ ಬೇಡುವಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕಣ್ಣೊಲವ. ಮಾಡುವ ಮಾಟಗಳ ನಾದನಿತು ಬೆಳಗಿಪುದು, ರೂಢಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳೇಕೆ? ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಏಕೆ? ಕಣ್ಣೊಲವ, ಕಣ್ಣಿನ ಒಲವ. ಮಾಟಗಳ ನಾದನಿತು, ಮಾಟಗಳನ್ನ ಆದ ಅನಿತು. ರೂಢಿ ಆ ಮಾಟಗಳನ್, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಢಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿ, ಹುಳ, ಹುಪ್ಪಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ? ನೋಡುವವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಲವನ್ನು ತೋರಲಿ ಎಂದೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಥವಾ ರೂಢಿ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. Why does nature create wonderful sceneries in the forest for birds and insects to see? Does she ask for appreciation from those who see it? It is her practice to exhibit her creations as much as she can, not caring much if there is an audience or not. That is her style. Mankutimma. ಕಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿ ಹುಳಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳೇಕೆ? ನೋಡುವರ ಕಣ್ಣೊಲವ ಬೇಡುವಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಮಾಡುವ ಮಾಟಗಳ ನಾದನಿತು ಬೆಳಗಿಪುದು, ರೂಢಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಣ್ಣಗಳು, ಆ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣಗಳು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕುಳಿತು ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಒಡಲಿನಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸಿದ ತನ್ನದೇ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರು ನೋಡದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವ. ಆ ಪರಮಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪರಿಭಾಷೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಗಳು ಇವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಜ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು. ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೋರಲೆಂದಾಗಲಿ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಲಿ ಅರಳಿದ ರೂಪ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕವಾದದ್ದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಒಂದು ರೂಪವಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಾವಿರಾರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಉದರ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೃತಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿರದೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಸಹಜ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಏನಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೂಪವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಕಪಟ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಎಂದು ಇವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೋರದೆ ಹಲವಾರು ವೇಷಗಳನ್ನು, ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಸಹಜತೆಯ ವೇಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಎಂದು ಇವನು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾನೋ ಅಂದು ಅವನು ತಾನು ಆನಂದದಿಂದಿದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ಆನಂದವನ್ನು ಹಂಚಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ತ.